حسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة وصحبه في كل لمحة وعلى آله وصحبه في كل لمحة وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسي بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الأخوات وتقضى به الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسي بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسي بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. Jabatan Hal Ehwal Kajian Fatwa Dakwah dan Bimbingan Agama yang diketuai oleh Syekhuna wa Ustadzuna Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam risalahnya kepada jamaah haji telah memberi amaran tentang perkara-perkara yang membatalkan Islam. Dengan katanya, ketahuilah wahai saudara se-Islam bahawa beberapa perkara yang membatalkan Islam dan yang paling banyak berlaku ialah 10 perkara. Maka jauhilah daripadanya. Perkara-perkara tersebut ialah yang pertama syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadat. Firman Allah Taala, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Surah Al-Maidah ayat 72. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang syirik mempersekutukan Allah, nescaya Allah akan mengharamkan syurga baginya dan tempat tinggalnya kelak adalah neraka. Dan tiada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Syirik ialah mengadakan Tuhan yang lain daripada Allah, melantik Tuhan yang lain daripada Allah, ataupun meletak perkara yang menjadi milik Allah sahaja. Ada namanya, sifatnya, perbuatannya, hukum hakamnya, zatnya, dan segala perkara yang berkait dengan Allah diletak pada yang lain daripada Allah. Disembahnya, dipujanya macam puji Allah Ta'ala, ataupun terus melantik menjadi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Itu adalah syirik. Syirik dosa yang paling besar sekali. Allah Ta'ala tak ampun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa orang yang syirik, menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Dan Allah mengampun dosa yang lain daripada itu. Dosa lain pada syirik besar macam mana pun diampun oleh Allah Ta'ala apabila orang itu memenuhi syarat-syarat taubat, syarat-syarat istighfar, meninggalkan dosa itu, sesah di atas perbuatannya, berikrar depan Allah Ta'ala, bertaubat dengan ikhlas. Adapun syirik, tak ada jalan melainkan balik kepada Islam semula. Tak cukup dengan istighfar. Dan di antara perbuatan syirik itu ialah berdoa dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah mati. Begitu juga bernazar dan menyembelih korban kerana mereka. Banyak kan kita ni duduk ingat syirik itu sembah tokoh, sembah berhala. Dia tak sedar banyak lagi perkara yang boleh jadi syirik yang banyak berlaku dalam masyarakat. Antaranya mitok dengan orang mati, mitok dengan kubur. Itu syirik. Tak boleh berdoa pada Allah Ta'ala saja. Tak boleh berdoa pada kubur, tak boleh berdoa pada orang mati.
Tak boleh minta pada orang mati. Walaupun dia Nabi. Nabi minta, Nabi istighfar untuk kita. Nabi minta dengan Allah Ta'ala. Bertawassul. Boleh. Minta orang-orang yang soleh semaya hajat. Minta orang yang soleh berdoa. Itu tak apa, tak ada salah. Yang salahnya, minta doa dengan orang mati. Doa pada orang kubur. Doa kepada kubur. Itu syirik. Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Termasuk bernazar. Bernazar kan Allah sahaja. Kita sakit ke, nak sapa suatu hajat, kita bernazar. Nak sedekah, bernazar nak semayang, bernazar nak puasa dan sebagainya. Itu cara bernazar. Bernazar dengan nama Allah. Jangan bernazar dengan nama makhluk. Kalau bernazar dengan nama makhluk itu syirik. Menyembelih korban. Macam semoh, puja, patah sembelih, puja jin, puja syaitan. Itu haram. Syirik, kufur kalau buat dengan tahunya. Binatang sembelihan tu haram. Tak boleh makan. Bakar, tak boleh makan. Zaman dulu banyak. Tok-tok lebar dah tahu kehala, orang panggil semaya hajat kat semoh, pergi semaya hajat. Sembelih. Sembelih binatang untuk puja jin, puja iblis, puja syaitan. Itu tak boleh. Syirik. Dosa besar. Bahkan binatang yang sembelih tu tak boleh makan. Dia dengarkan tok lebar sembelih. Ini banyak zaman dulu berlaku. Sekarang ni dah mula tak ada dah. Alhamdulillah. Itu benda-benda yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjadikan sesuatu sebagai perkara perantaraan di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa dan meminta syafaat serta bertawakal kepada perantaraan itu. Yang melakukan hal tersebut menurut ijma' sepakat ulama adalah kafir. Minta syafaat daripada manusia, daripada makhluk. Syafaat ni dengan izin Allah Ta'ala. Nabi beri syafaat, Allah Ta'ala izin. Kalau Allah Ta'ala tak izin, Nabi tak boleh beri syafaat. Malaikat boleh beri syafaat. Ulama boleh beri syafaat. Orang mati syahid boleh beri syafaat. Dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak izin, la yashfa' indahu illa bi'idnih. Tidak memberi syafaat di sisinya, malaikat izinnya, izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala izin. Yang minta syafaat dengan makhluk, minta dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan faham ideologi mereka. Dengan demikian, dia telah jadi kafir. Mengikut fatwa ini. Artinya membenarkan agama lain pada Islam. Agama itu supaya dia betul belaka. Itu tak boleh. Kita orang Islam kena mengaku Islam satu-satunya agama yang benar. Yang lain tak benar. Masalah kita beri kebebasan, beri hak pada dia, itu cerita lain. Kita tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Tetapi kita kena kata Islam saja yang betul. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam saja. Lain pada Islam ditolak Allah Ta'ala. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari, yang menuntut berpegang lain pada Islam tak diterima. Di akhirat nanti termasuk kalangan yang rugi. Jelas dalam Quran. Nyata dalam Quran mengatakan demikian. Sekiranya kita membenarkan agama lain betul juga macam kita, itu tak boleh. Kita beri kebebasan. Jangan kata dia betul. Kita tetap Islam betul. Lain pada Islam, salah, tak betul. Kita kena tegah dalam perkara ini. Begitu juga ideologi ciptaan manusia. Komunisme, sosialisme, pragmatisme, macam-macam nama. Ini adalah pahaman-pahaman baru yang menukar syariat Allah Ta'ala. Dalam perkara politik, perkara ekonomi, perkara kehakiman, perkara keadilan. Direka oleh manusia. Di sana sudah ada hukum Allah Ta'ala, undang-undang Allah Ta'ala, peraturan Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita anggap hak Allah Ta'ala ni tak adil, tak betul. Hak manusia juga betul. Itu tak boleh. Salah.
tak boleh membatalkan Islam kecuali seseorang itu jahil. Komunis tolak adanya Tuhan, tolak adanya Tuhan, tolak adanya alam rohani, tolak hari akhirat. Kita tak boleh. Tapi ada orang ikut komunis, sembahyang tarawih tak tinggal. Sembahyang 5 waktu tak tinggal, ikut ideologi komunis. Ini kerana tak faham, tak erti. Bahkan ada guru pada ikut komunis. Dia ingat komunis tak ada apa-apa. Ini agama lain, bab tu lain. Itu tak boleh. Kita kena faham. Kerana syariat Islam itu satu syariat yang sempurna. Yang sempurna, yang cukup lengkap. Semua ada belaka dalam Islam. Kita kena faham. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Mengarah langkah pertama. Ketua negara tidak harus berkeseorangan dalam menjalankan tugas bagi mentadbir sesebuah kerajaan. Demikian itu kerana kerajaan mempunyai urusan yang pelbagai. Maka semua ketua negara memerlukan pembantu yang berilmu, adil dan amanah. Seorang pemimpin tak boleh dia seorang saja. Kena ada di keliling dia pembantu-pembantu dia. Menteri-menteri dia, anggota kabinet dia, penasihat-penasihat dia. Ini mesti ada, termasuk Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW dipandu oleh wahyu, bersama dengan Nabi ada sahabat-sahabat yang kanan yang jadi penasihat. Orang yang ahli dalam berbagai bidang ilmu dunia ada dengan Nabi. Abu Bakar radhiyallahu an melantik ahli mesyuarat beliau daripada kalangan para sahabat besar Muhajirin, Ansar dan Ahlul Bait. Ahli mesyuarat Abu Bakar ialah kalangan Muhajirin, sahabat-sahabat yang berhijrah daripada Mekah. Dan kalangan Ansar, penduduk Madinah, Aus dan Hazarat. Dan Ahlul Bait, kalangan keluarga Nabi SAW. Termasuk para ulama sahabat, walaupun usia masih muda. Ini untuk beliau menerima pandangan dalam perkara yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, atau bagi memahaminya secara mendalam dan bijaksana melalui ijtihad. Begitu juga kalangan ulama-ulama yang berilmu, walaupun ulama-ulama ni terlalu muda, dia ambil jadi ahli mesyuarat. Macam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Zubair, ini adalah sahabat-sahabat yang muda, jadi penasihat Abu Bakar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini sahabat-sahabat yang muda, jadi ahli mesyuarat. Kerana mereka ni memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi SAW, khusus dalam perkara yang tak ada nas. Mereka boleh beri pandangan-pandangan yang tajam, yang bijak. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu membantu khalifah dalam urusan kehakiman, bertaraf menteri kehakiman. Kadang-kala berada di samping Abu Bakar radhiyallahu anhu, bertindak sebagai hakim dalam keadaan tertentu. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu pula membantu dalam urusan keuangan, bertaraf menteri keuangan. Sayyidina Umar jadi hakim, membantu Abu Bakar. Kadang-kadang dua-dua jadi hakim, dua orang hakim, selesaikan masalah-masalah yang besar. Lantik Sayyidina Umar. Kadang-kadang Sayyidina Ali ikut sama jadi hakim. Abu Ubaidah ahli dalam keuangan, maka urusan keuangan disuruh pada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu. Adapun urusan mencatat kitabah dibantu oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kadang-kadang oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Untuk mencatat, buat catatan. Ditugaskan Sayyidina Uthman, ditugaskan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini ialah seorang sahabat yang boleh menguasai bahasa Ibrani.
Bahasa orang Yahudi, bahasa asing. Jadi penterjemah. Orang tak boleh tipu. Osman bin Affan jadi pencatat. Saidina Ali jadi pencatat. Kadang-kadang jadi hakim Saidina Ali. Ada urusan tertentu. Kedudukan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an dalam menghadapi cabaran lebih kukuh lagi apabila para sahabat yang dikatakan tidak bersetuju dengannya seperti Ali karamallahu wajhah, Az-Zubair bin Awam, Talhah dan lain-lain menjadi pembantunya yang setia. Contoh itu menafikan riwayat yang cuba merendahkan sikap para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun disebut dalam kitab-kitab Zubair, Talhah, ini sahabat yang setuju ahli bait jadi khalifah, tak setuju Abu Bakar. Tetapi bila dah jadi keputusan Abu Bakar jadi khalifah, semua sahabat-sahabat ni jadi ahli mesyuarat, membantu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tak ada khilaf lagi. Tak ada berlawanan antara satu sama lain. Membantu Abu Bakar dalam urusan-urusan negara. Mengukuhkan saf dalaman. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengadakan pertemuan dengan ahlul bait, iaitu ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan itu kalangan ahlul bait menimbulkan urusan hak keluarga bagi menggantikan Rasulullah SAW dan menguruskan harta pusaka Rasulullah SAW. Abu Bakar radhiyallahu menjelaskan dengan cara yang sangat terharu, bukan bertujuan untuk merebut jawatan, tetapi ia merupakan amanah untuk memimpin umat. Pertemuan itu berakhir dengan para pemimpin ahlul bait seperti Ali karamallahu wajhah, Al-Abbas dan lain-lain yang turut membai'ahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Di mana terdapat beberapa kekhilafan antara Abu Bakar dengan ahlul bait dalam beberapa perkara, urusan harta dan sebagainya. Kerana mereka nak pesaka Nabi. Nabi ada tinggal pesaka, dia tinggal tanah, hak pesaka. Abu Bakar tak selesaikan masalah pesaka. Lalu Abu Bakar mengemukakan hujah-hujah dalam perbincangan. Lalu semua ahli bait terima. Adapun dalam perkara yang menyentuh soal harta, pusaka, khususnya ladang yang luas di Farak dan ghanimah di Khaybar, telah dijawab dengan hadis Rasulullah SAW. Hadis tersebut menegaskan bahawa ia tidak boleh dipusaka kerana ia milik umat seluruhnya. Allah SWT telah menetapkan dalam Quran mengenai peruntukan ahlul bait daripada harta ghanimah. Jadi bila keluarga Nabi minta pusaka, tanah yang luas di Farak, ribu-ribu ekar, tanah di Khaybar ribu-ribu ekar, keluarga Nabi minta bagi antara mereka. Lalu Abu Bakar mengeluarkan hadis Nabi bersabda, seseorang Nabi dia tak tinggal pusaka. Seseorang Nabi tak tinggal pusaka. Maka tak ada pusaka harta daripada Nabi. Macam mana nak bantu keluarga dia? Quran sudah tetap keluarga dibantu oleh ghanimah. Ghanimah, harta rampasan dan harta faid. Dia beri peruntukan untuk mereka, bukan pada harta Nabi. Harta Nabi adalah untuk umat. Di mana ribu-ribu ekar tanah Nabi di Farak dan ribu-ribu ekar di Khaybar, itu untuk umat dia, untuk negara. Tak boleh bagi untuk keluarga dia. Dan untuk keluarga ada peruntukan daripada kerajaan, daripada ghanimah dan daripada faid. Langkah ini daripada zakat pun tak boleh. Zakat beri pada orang lain. Keluarga Nabi tak terima zakat. Langkah ini telah mewujudkan saf yang padu dalam kerajaan Islam bagi menghadapi cabaran kepungan yang hebat. Kepungan yang datang dari segenap penjuru, terdiri daripada kabilah Arab yang telah murtad dan dua kuasa besar dunia, iaitu Rom dan Parsi. Menyebabkan saf negara Islam kukuh dan kuat, tak boleh diganggu oleh ancaman. Di masa itu ada dua ancaman yang sangat bahaya. Yang pertama, kabilah-kabilah Arab yang murtad, keluar daripada Islam. Sudah masuk Islam, murtad, keluar semula, balik agama asal. Ikut nabi-nabi palsu, nabi-nabi bohong yang mempunyai ratus ribu badan tentera. Dan di sana ada dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Di sebelah timur Parsi, belah barat Rom. Ini kuasa besar. Macam Rusia, Amerika, China pada hari ini. Zaman itu Parsi dan Rom, dua kuasa besar. Dua ancaman kepada kerajaan Islam. Semua ancaman ini dapat dihadapi.
Pemimpin dalam kalangan Ahlul Bait seperti Ali karamallahu wajhah, Al-Abbas radhiyallahu anhu dan lain-lain, serta para pemimpin utama golongan Ansar bukan sahaja berbai'ah. Berbai'ah ni berjanji setia, janji taat setia dalam perkara yang tak bercanggah dengan Islam. Malah mereka juga melibatkan diri menjadi ahli syura, para menteri, para hakim, penglima tentera dan ketua daerah. Mereka berusaha membangunkan negara yang menegakkan Islam dengan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, berdakwah dan berjihad. Mereka tu laksanakan kewajipan menegakkan Islam. Tak tamak harta, tak tamak pangkat kedudukan. Mereka terima sahaja apa jawatan, walaupun duduk barisan depan berperang dengan musuh. Mati dulu pada orang. Walaupun menjalankan tugas memimpin daerah-daerah yang banyak masalah, mereka sanggup jalankan tugas. Semua sahabat-sahabat ni menerima jawatan bila ditugaskan. Walaupun pada permulaan pemerintahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, wujud mereka yang menunjukkan sikap bertelagah untuk berbai'ah, iaitu mereka dalam kalangan Ahlul Bait seperti Ali karamallahu wajhah, Al-Abbas ini, termasuklah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dalam kalangan Ansar, dan Abu Sufyan daripada Bani Umayyah, di samping Az-Zubair radhiyallahu anhu, Talhah radhiyallahu dan lain-lain. Semua mereka ni walaupun berlainan pendapat pada awalnya, bersatu pada akhirnya, bersama dengan Abu Bakar dalam memimpin negara. Pada akhirnya mereka semua menjadikan perpaduan sebagai asas yang sangat penting bagi umat Islam. Tali Allah, agama Islam, ialah ikatan kukuh yang menyatukan umat Islam sehingga mereka gagal digugat oleh sebarang ancaman luar dan dalaman. Mereka bersatu bersama dengan Islam. Walaupun berbeza pendapat dalam masalah cabang, bersatu bersama dengan Islam, mempertahankan Islam. Mereka beriman dan menghayati firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Surah Al-Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah, agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu sekalian ketika kamu bermusuh-musuh semasa jahiliah dahulu, iaitu Allah menyatukan antara hati-hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu di masa jahiliah. Lalu Allah selamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayah daripadanya. Islam telah berjaya menjinakkan hati orang-orang Arab yang keras dan liar. Paling keras paling liar orang Arab ni, duduk di padang pasir yang kering, yang tak ada hasil. Antara kerjanya merompak, menyamun, berperang. Sanggup bunuh anak perempuan hidup-hidup. Kerana anak perempuan tak ada guna untuk perang, tak ada guna untuk kerja. Bunuh anak perempuan. Sebab begitu teruk pada binatang lagi. Kerasnya orang Arab ni, sebab begitu sekali. Islam telah berjaya melembutkan hati-hati mereka. Sehingga kabilah-kabilah yang berperang ratus-ratus tahun, ribu tahun, berhenti berperang, bersaudara dengan Islam. Mereka dulu duduk di tepi gaung neraka, sembah berhala, puja hatu syaitan, berkelahi sama sendiri, buat kerja-kerja maksiat, tak ada benda yang haram, halal belaka. Bila ikut Islam, mereka jadi orang yang beriman yang baik. Allah Ta'ala selamatkan daripada api neraka. Itu nikmat mukjizat Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas menusuk ke dalam hati sanubari dan akal generasi para sahabat
sehingga meleburkan ketebalan asabiyah jahiliyah. Akhirnya sikap fanatik keluarga, kabilah, bangsa dan tanah air tanpa landasan yang benar dapat dibuang. Semua penyakit ta'assub, penyakit fanatik kaum, fanatik keluarga, fanatik anak beranak hilang semua. Sanggup hukum anak beranak sendiri kalau salah. Siapa begitu? Kalau dulu mempertahankan anak beranak walaupun zalim, walaupun tak betul. Islam membetulkan kehidupan mereka dengan petunjuk Allah Ta'ala. Walaupun perkara ini menjadi perasaan tabi'i manusia, perkara tersebut wajib berpadumankan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kitab dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan diutamakan Islam untuk semua. Islam hendaklah diutamakan. Islam menyelamatkan kita daripada dunia sehingga akhirat. Harta sekadar dunia saja. Keluarga anak beranak sekadar dunia saja. Kaum bangsa sekadar dunia saja. Kalau tak ikut Islam, semua punah rasa. Islam adalah keutamaan. Selamatkan bangsa kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan harta kita dengan Islam. Islam hendaklah di depan, bukan di belakang. Islam yang menentukan semua selamat. Bukan harta, bukan keluarga dan anak beranak. Hal ini demikian kerana masalah fanatik tanpa paduman akan membuahkan kezaliman, memecahkan perpaduan serta menggugat kewibawaan Islam, negara dan umatnya. Terdapat kewajipan yang lebih besar, iaitu meneruskan tugas kewajipan berdakwah bagi menyelamatkan manusia seluruhnya dengan Islam dan menegakkan urusan negara yang memayungi pelaksanaan secara menyeluruh. Ini menyebabkan bila Islam masuk mana-mana negeri, rakyat negeri itu masuk Islam. Bila Islam masuk ke Mesir, sebahagian besar rakyat Mesir masuk Islam. Tinggal sikit je yang tak Islam, yang ikut agama Kristian, Koptik, Ortodok, sikit tak banyak. Sebahagian besarnya masuk Islam. Bila Islam masuk di utara Afrika, kaum barbar, tinggal agama dia, tinggal bahasa dia, pakai bahasa Quran, jadi Arab habis apa hari ini. Orang Sudan begitu juga. Bila Islam masuk ke Iran, ke Parsi, orang Parsi tinggal agama Majusi, masuk Islam. Tulisan dia pun huruf Arab. Sampai hari ini bahasa Parsi pakai huruf Arab. Islam masuk ke India, orang India yang masuk Islam. Tulisan bahasa Urdu pakai huruf Arab. Kita orang Melayu je tinggal huruf Arab kita. Ini negeri-negeri yang disebut tadi kuat Islamnya. Walaupun macam-macam mazhab, tapi tetap Islam. Tetap Islam, tak tinggal Islam. Dan masih ada lagi sedikit penganut Majusi dan Hindu. Menandakan tak dipaksa masuk Islam. Tak dipaksa orang masuk Islam. Di Mesir masih ada gereja yang dibina sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Syria ada juga gereja yang dibina sebelum Nabi Muhammad zahir lagi. Di Iran ada rumah agama Majusi yang dibina 1000 tahun sebelum lahir Nabi Muhammad. Sikit-sikit je pengikut masih ada. Menandakan mereka tak dipaksa masuk Islam. Tapi sebahagian besar rakyat masuk Islam. Termasuk di Nusantara, daerah kita ni. Orang Melayu asal agama Hindu, asal agama Buddha. Habis orang Melayu masuk Islam. Sehingga orang Melayu kata Islam tu Melayu, Melayu tu Islam. Kalau masuk Islam jadi masuk Melayu. Kalau luar daripada Islam tak Melayu lagi. Siapa begitu kuatnya Islamnya. Ini pengaruh Islam masuk dalam diri manusia. Islam telah berjaya mengislamkan manusia, mengislamkan rakyat. Bukan saja sekadar mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi menegakkan syariat. Dia amalkan syariat Allah Ta'ala. Dia negeri orang Islam memerintah. Ini zaman dulu. Di Terengganu kita ada batu bersurat. Di Aceh ada tanda-tanda. Di Jawa pun ada tanda-tanda. Islam dia amalkan. Syariat Islam dia laksanakan. Masih ada tanda-tanda. Sampai hari ini. Walaupun penjajah mari, penjajah buang syariat Islam, tak diamalkan lagi. Tapi rakyat masih beragama Islam. Ini kuatnya pengaruh Islam.
Hasilnya Islam masuk dalam hati manusia dengan sebab adilnya, dengan sebab baiknya, dengan sebab mulianya yang kita kena sedar. Hari ini pasal apa? Kita nak ajak orang masuk Islam, payah. Payah jarang masuk Islam. Kerana syariat Islam tidak dilaksanakan. Dengan sebab itulah musuh-musuh Islam di seluruh dunia sangat takut kalau undang-undang Islam, syariat Islam diamalkan. Kalau syariat Islam diamalkan, orang lihat aman. Orang lihat baik, masyarakat hidup dalam keadaan sejahtera, sempurna, menyebabkan orang kafir masuk Islam. Dengan sebab itulah takut sangat kalau Islam ni diamalkan. Jadi masalahnya, takut sangat ni masuk dalam pada orang Islam juga. Orang Islam dididik sehingga lupa kepada agama dia sendiri. Tinggal mengucap dua kalimah syahadat, sembahyang, buat haji, buat umrah je. Hak lain tak amal. Kerana apa? Ditutup pintu hati oleh penjajah. Jadi kita kena bebaskan diri kita daripada penjajah. Baru kita merdeka sebenar. Walaupun penjajah dah balik orang putih dah balik ke negeri dia. Tapi perangai orang putih, pahaman orang putih masih ada dalam kepala orang Islam. Ini satu benda yang kita kena perjuangkan. Mendepani musuh luar. Cabaran paling besar yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah fenomena murtad yang mengepung negara Islam dan umatnya. Di samping itu wujud juga di sana cabaran besar daripada dua kuasa besar Rom dan Parsi yang mula menunjukkan penentangan terhadap Islam. Cabaran besar ialah kabilah Arab. Bila dengar Nabi wafat, Nabi dah mati, pusing balik berkafir sebelah. Bukan sekadar pusing balik kepada kafir, menyediakan bala tentera untuk menyerang Madinah, untuk menghancurkan Islam. Dan mereka dibantu oleh dua kuasa besar Parsi dan Rom. Kemurnian akidah Islam yang menolak sebarang bentuk syirik telah melahirkan keadilan sejagat secara mutlak dan ikhlas untuk seluruh dunia. Perkara ini menyebabkan pengaruh Islam tersebar dengan pantas dalam kalangan masyarakat awam dan menggugat kerajaan-kerajaan serta para pemimpin yang zalim, khususnya dalam kalangan kuasa besar, raja-raja dan pemimpin kabilah Arab. Mengapa mereka lawan Islam? Sebab Islam adil, Islam baik. Rakyat setuju dengan adil, setuju dengan baik. Menyebabkan raja-raja yang zalim, pemimpin yang zalim, ketua kabilah yang zalim ni takut pada Islam. Kuasa mereka terancam. Dengan sebab itulah mereka lawan Islam habis-habisan. Mereka kerahkan rakyat-rakyat mereka lawan Islam. Rakyat ramai takut, ikut mereka, berperang lawan Islam. Ini cabaran yang dihadapi oleh Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap meneruskan operasi ketenteraan pimpinan Usamah radhiyallahu anhu yang dibentuk oleh Rasulullah SAW pada akhir hayat baginda. Tujuan operasi adalah untuk menghadapi ancaman Rom Timur, Byzantine. Belum Nabi wafat, Nabi telah menyediakan pasukan dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah ni ialah cucu angkat Nabi. Anak pada Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Seorang hamba pada Kharijah, dia merdekakan Nabi buat anak angkat. Boleh anak Zaid bin Harithah. Zaid ni mati syahid dalam perang Mu'tah. Selain itu, Khalifah bertindak terhadap mereka yang menggugurkan para syuhada. Seperti Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, ayah pada Usamah, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu dalam perang Mu'tah, termasuk perang Tabuk yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri. Mula-mula Nabi berperang di Tabuk. Ini masa Nabi hidup. Kena Nabi hantar tentera ke Mu'tah. Dalam perang Mu'tah ni 3 orang sahabat yang penting gugur syahid. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum. 3 orang mati syahid. Kerana lawan tentera Rom, kuasa besar dunia. Lalu Nabi hantar Usamah bin Zaid memimpin tentera untuk menyuruhkan peperangan menghadapi Rom.
Tiba-tiba Nabi wafat. Tentera Usamah duduk di luar Madinah dah. Dengar Nabi wafat. Tentera Usamah balik semula dengan Nabi wafat. Dia sampai tahu bahawa dia turut membentuk pasukan tentera bagi menentang golongan murtad dalam kalangan kabilah Arab yang mengepung negara Islam dan umatnya. Tiba-tiba Abu Bakar suruh Usamah dan tentera itu pergi lawan Rom. Dalam keadaan Madinah dikepung oleh orang murtad. Ini bahaya. Sahabat lain tak nampak. Macam mana Abu Bakar boleh suruh perang dengan Rom? Sedangkan Madinah dalam bahaya. Patutnya Usamah jangan dikerah duduk di Madinah. Abu Bakar keras supaya Usamah pergi melawan Rom. Tentera Usamah radhiyallahu anhu pernah memimpin bala tentera bagi menghadapi Rom Timur Bizantin di Tabuk dan akhirnya memperoleh kemenangan moral yang besar akibat daripada pengunduran musuh. Kemenangan diperolehi dengan penguasaan terhadap beberapa kabilah Arab yang telah dikuasai oleh Rom sejak beberapa dekad. Mula-mula Nabi atau tentera ke Tabuk, Nabi pimpin sendiri. Dalam perang Tabuk ni, tentera Rom berundur, tak berani lawan. Di mana Nabi berjaya menundukkan kabilah-kabilah Arab yang ada dekat Tabuk masuk Islam. Dan mereka yang masuk Islam adalah rakyat negara Islam. Yang tak masuk Islam bayar jizyah, bayar cukai. Dia layan dengan adil. Mereka sanggup duduk buat kerajaan Islam yang adil ni. Ini kejayaan perang Tabuk. Lepas tu Nabi atau tentera ke Mu'tah meneruskan serangan ke atas Rom. Semasa pertempuran di Mu'tah, jumlah tentera Rom berlipat kali ganda, dia lebih ramai berbanding tentera Islam ketika itu. 3 orang sahabat terkemuka telah gugur syahid, iaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, ayah para Usamah, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhum. 3 orang penglima mati syahid dalam perang Mu'tah. Di mana tentera Rom beratus kali ganda pada tentera Islam. Ini sangat hebat perang ni. 3 orang penglima mati syahid, sehingga 3 orang ni tak ada pengganti. Lalu Nabi kata, tampil pedang Allah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Kemudian pemimpin tentera yang bijak, yang handal, berjaya menyelamatkan keadaan dengan taktik yang bijak, menyebabkan tentera Rom merundur, lari. Dengan cara Khalid bin Walid menyusun pasukan-pasukan yang banyak dan menyerang Rom secara bergilir-gilir. Kemudian yang di belakang melarikan kuda, menyebabkan debu naik ke langit. Lalu tentera Rom ingat tentera Islam sudah terima bantuan. Dan mari rasa gerun, yang berperang ni sangat berani, mari bantuan pula. Padahal tak ada bantuan pun. Tentera Rom berundur, lari, melarikan diri, dan tentera Islam balik semula ke Madinah dalam keadaan selamat. Walaupun mereka balik dicemuh. Dicemuh kerana balik, mengapa balik tak lawan terus sampai mati. Lalu Nabi kata mereka balik bukan menyerah kalah. Mereka balik untuk mengulangi lagi perjuangan selepas ini. Nabi kata. Mereka undur sebagai taktik, tak jadi salah. Kalau undur kerana taktik peperangan, tak jadi salah. Undur kerana lari, itu salah, dosa besar. Itu kita kena faham. Namun tentera Islam berjaya mengundurkan tentera Rom selepas kepimpinan mereka gugur syahid. Walau bagaimanapun mereka telah mendapat kemenangan kerana berjaya menyelamatkan diri daripada musuh yang menjumlah tentera berlipat kali ganda, lebih ramai. Ramai kalangan sahabat telah memarahi dan mencemuh tindakan mereka. Namun mereka dipuji oleh Rasulullah SAW kerana mendapat kejayaan awal sebelum langkah serangan berikut dilakukan. Langkah perang yang bijak itu diizinkan oleh Allah melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir.
Surah Al-Anfal ayat 15 hingga 16. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu sekarang bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang mara menyerang, maka janganlah kamu berpaling undur daripada menentang mereka. Bila berperang orang kafir, walaupun orang kafir itu besar, jangan undur sekali-kali. Kalau undur, dosa besar. Undur dosa besar, tak boleh. Kerana kita orang Islam, kita kena percaya sama ada kita menang ataupun mati syahid. Kalau mati, masuk syurga lalu. Kalau menang, boleh sambung perjuangan pula. Tidak ada menyerah kalah sekali-kali. Berundur, dosa besar. Bila berdepan dengan orang kafir, kita berundur, dosa besar. Malaikat dan sesiapa berpaling undur daripada menentang mereka pada ketika itu, kecuali dia bergerak ke arah lain untuk menjalankan tipu muslihat peperangan. Kecuali berundur kerana nak tipu musuh. Undur satu taktik supaya musuh masuk perangkap, nak serang balas balik. Bukan undur kalah, tidak. Undur sebagai taktik peperangan untuk memerangkapkan musuh, atau hendak menyatukan diri dengan pasukan yang lain, ataupun berundur kerana nak dapat bantuan, nak perang semula. Itu tak jadi salah. Tak jadi salah. Maka sesungguhnya dia tetaplah mendapat kemurkaan daripada Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Sedang neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kalau undur kerana kalah lawan orang kafir, dosa besar. Kalau tak bertaubat, masuk neraka Jahannam. Ini amarangkah daripada Allah Ta'ala. Kerana kita orang Islam, lawan sama ada kita mati ataupun menang. Menang atau mati, dua perkara saja. Tak ada menyerah kalah dalam Islam. Sebelum Rasulullah SAW wafat, baginda telah membentuk badan tentera yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu, cucu angkat baginda yang sangat dia sayangi. Lebih mendalam lagi kasihnya apabila ayahnya, iaitu Zaid bin Harisah, gugur syahid dalam perang Mu'tah. Ayah dia pula mati syahid perang Mu'tah. Usamah ni anak cucu angkat Nabi. Nabi sangat sayang. Sehingga kalau Nabi naik kuda, naik unta, gendong di belakang. Pasukan itu ditugas untuk memerangi Rom Byzantin, kuasa besar yang mula menunjukkan permusuhan terhadap Islam dan negara Madinah. Bila Rom tak ambuh suka kalau Nabi buat pasukan tentera, Usamah sendiri jadi ketua. Usamah yang masih muda, umur 20-an, ada riwayat kata tak sampai 20 tahun umur. Sangat muda. Walaupun sahabat-sahabat tak setuju muda sangat, Nabi tak latih dia. Sebaik saja mereka bergerak, secara tiba-tiba Rasulullah SAW jatuh uzur yang sangat tenat. Situasi itu menyebabkan mereka berhenti di pinggir Madinah. Kerana merasa bimbang dan cemas dengan keuzuran Rasulullah SAW, Usamah radhiyallahu terus menangguhkan perjalanannya sebaik saja menerima berita kewafatan yang sangat menyedihkan itu. Bila dengar Nabi wafat, Usamah pun tu menetap di Madinah. Sewaktu fenomena murtad mengepung kota Madinah, maka golongan munafik mula mengangkat kepala di tengah-tengah umat Islam yang baru kehilangan Rasulullah SAW, tercinta yang menjadi tempat bergantungan segala harapan. Musuh dalam kalangan Yahudi, Nasrani dan musyrikin pula berkeliaran di seluruh pelosok bumi, dan mereka bergerak bagi memadamkan cahaya Islam. Maka para sahabat dan Usamah radhiyallahu anhu lebih bersetuju jika diubah perancangan asal untuk menghadapi tentera Rom kepada operasi menghadapi golongan yang telah murtad atau memberontak. Para sahabat menugaskan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menyampaikan cadangan mereka kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila keadaan bahaya, lalu para sahabat sebahagian besarnya tak setuju tentera Usamah ni pergi lawan Rom. Duduk Madinah saja, pertahankan Madinah. Mereka tugaskan Sayyidina Umar berjumpa Abu Bakar, sampaikan cadangan. Manakala golongan Ansar pula mencadangkan agar Usamah
Rasulullah diturunkan daripada posisi ketua operasi perang dan melantik sahabat yang lain yang lebih tua sebagai ketua yang baru. Pendapat mereka bahawa Usamah radhiyallahu terlalu muda dan baru berusia 20-an, sedangkan anggota tentera ramai yang lebih berusia dan berpengalaman, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang tua ramai lagi, pasal-pasal latih orang tua, latih Usamah juga. Ini kalangan Ansar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyampaikan hasrat mereka kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar bertemu Abu Bakar dan berkata, "Inna haula'i jullul muslimin wal arabu ala ma tara qad intaqadat bika wa laysa yanbaghi laka an tufarriqa anka jama'atal muslimin." Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya pasukan tentera tersebut terdiri daripada sebahagian besar kaum muslimin. Sementara itu orang-orang Arab sebagaimana yang kamu lihat telah banyak melakukan pembelotan. Oleh itu tidaklah patut kami memecah belahkan kumpulan umat Islam kerana sedikit saja kaum muslimin yang tinggal di Madinah. Tak patut orang Islam tak ramai di Madinah, musuh tentera Usamah pergi peluk, kata Abu Bakar. Sambung Umar lagi dalam riwayat yang lain, "Inna ma'iya wujuhan nasi wahdahum wa la amanu ala khalifati Rasulullah sallam wa hurrima Rasulullah sallam wal muslimin an yatakhattafahumul musyrikun." Pasukan tentera ini terdiri daripada sebahagian besar kaum muslimin, termasuklah tokoh-tokoh Islam terkemuka. Aku sangat khawatir terhadap keselamatan khalifah tanah haram yang menjadi kehormatan Rasulullah serta kaum muslimin daripada serbuan orang-orang musyrikin, kata Sayyidina Umar pada Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar menjawab dengan tegas. Abu Bakar jawab dengan keras pada Sayyidina Umar, "Walladhi nafsu Abi Bakrin biyadih law zanantu anna as-siba'a takhtafuni la anfadtu ba'sa Usamah kama amara Allah sallam walau lam yabqa fil qura ghairi la anfadtu," kata Sayyidina Abu Bakar. Demi zat yang jiwa Abu Bakar berada di dalam genggamannya, demi Allah, sekiranya aku mengetahui bahawa sesungguhnya binatang buas akan mengheret kakiku ini, maka aku akan tetap mengutuskan pasukan tentera Usamah sebagaimana telah diperintah oleh Rasulullah SAW. Seandainya di sini tiada orang lain kecuali diriku, nescaya aku akan tetap mengutuskan pasukan tentera tersebut, kata Abu Bakar. Jawab keras pada Sayyidina Umar. Umar bin Khattab sekali lagi meneruskan permohonannya untuk itu. Ucapannya disusuli jawapan balah Bakar radhiyallahu anhu. Kata Umar, "Fa innal ansara tatlubu rajulan aqdama sinnan min Usamah." Sesungguhnya para sahabat dalam kalangan Ansar meminta supaya pasukan dipimpin oleh seseorang yang lebih tua daripada Usamah. Tiba-tiba hal itu menjadikan Abu Bakar lebih marah, lalu bangkit dari tempat duduknya dan menarik janggut Umar dengan menengking. Abu Bakar bangun pegang janggut Sayyidina Umar, pegang kepala dan juga kau tengking, kata Abu Bakar. "Sakilatka ummuka ya ibn al-Khattab istamruna sallam wa ta'muruni an a'zilah." Cis, kamu wahai anak al-Khattab, Rasulullah telah melantik Usamah menjadi ketua pasukan, tiba-tiba kamu pun meminta aku memecahnya. Umar radhiyallahu berundur mengalah dan memberitahu pada umum akan kegagalan untuk memujuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Keputusan tegas khalifah itu memberi kesan politik yang sangat penting bagi mempamerkan kehebatan negara yang baru ditegakkan. Di mana tindakan Abu Bakar ini satu tindakan politik, bukan tindakan ketenteraan. Tindakan politiknya ialah apabila tentera Usamah dikerah untuk lawan Rom, menyebabkan kabilah-kabilah Arab rasa gerun. Dalam keadaan begini, Rom pun nak lawan kuasa besar dunia. Kita ni apa sangat?
menandakan Islam ada kekuatan. Ini perang psikologi, perang semangat, perang politik. Keputusan itu menggerunkan musuh dalam kalangan golongan munafik yang menjadi musuh dalam selimut dan gunting dalam libatan. Selain itu, tindakan khalifah juga menakutkan mereka yang rapuh imannya sehingga diperdayakan oleh nabi-nabi pembohong dan pemimpin-pemimpin yang khianat. Masa itu ada nabi-nabi bohong mengaku jadi nabi lepas nabi wafat. Beliau bakal berani bertindak menyebabkan pengikut nabi-nabi bohong ni rada kecut perut, takut. Ini ialah kekuatan. Akhirnya golongan penderhaka itu melihat kehebatan Islam yang tidak mungkin dipadamkan. Wallahu alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه شيء نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang telah baligh itu akan harta mereka. Dan janganlah kamu tukar gantikan yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka dengan menghimpunkannya kepada harta kamu. Kerana sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Dan berikanlah perempuan itu mas kawin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kawinnya, maka gunakanlah pemberian halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Ayat yang pertama, ayat yang kita baca ini, menyatakan kewajipan masyarakat yang besar dalam Islam, iaitulah menjaga anak yatim, memelihara anak-anak yatim. Anak-anak yatim ialah anak-anak yang belum baligh, yang mati ayahnya. Ini anak yatim. Yang belum baligh, hak tua dah, bukan anak yatim lagi. Hak tua dah, bukan anak yatim. Anak yatim ni ialah yang belum baligh, ayah dia mati. Yang mak mati tak yatim, yang ayah dia mati, kerana ayah tanggungjawab untuk memberi nafkah. Tunaikan harta anak-anak yatim itu. Jaga harta anak yatim baik-baik
serahkan kepada anak yatim bila dia baligh, bila dia berakal, dengan sebaik-baiknya. Wala tatabaddalul khabitha bit tayyib. Jangan kamu tukar yang keji dengan yang baik. Kamu tinggalkan harta kamu yang halal, kamu makan harta anak yatim yang haram pada kamu. Yang keji, harta yang haram. Di antara yang haram itu ialah memakan harta anak yatim. Termasuk dalam dosa besar yang dibilangkan oleh Quran, yang dibilangkan oleh hadis Nabi SAW. Syirik, makan harta anak yatim, 10 perkara. Termasuk di dalamnya memakan harta anak yatim. Menunjukkan bahawa makan harta anak yatim ini dosa besar, bukan dosa kecil. Dan jaga anak yatim pahalanya sangat besar. Sehingga Nabi sebut, anak wa kafilul yatim kahataini. Aku dengan orang jaga anak yatim macam ni, dekat antara dua jari ni, kata Nabi, pada hari kiamat. Besar pahalanya, tetapi cabarannya sangat besar. Mesti jaga harta dengan amanah, dengan baik. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu makan harta-harta mereka, harta anak yatim itu, dengan kamu tinggalkan harta kamu. Padahal kamu ada harta, kononnya nak untung, ambil peluang bahang harta anak yatim. Tak boleh. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya ia adalah dosa yang sangat besar. Tuhan sebut dosa yang sangat besar. Api neraka dalam perut. Api neraka jadi darah daging. Dosa yang sangat besar. Makan harta anak yatim. Huban kabira. Dosa yang sangat besar. Nabi tafsirkan huban dengan makna dosa besar. Pernah ada satu hadis yang lain menerangkan makna yang sama. Bila Abu Ayyub Al-Ansari kelahi dengan bini dia Ummu Ayyub, Abu Ayyub nak cerai bini dia. Lalu Nabi kata, ya Abu Ayyub, inna talaqa Ummi Ayyub kana huba. Wahai Abu Ayyub, mencerai Ummu Ayyub ni dosa. Dosa. Kerana nak marah cerai. Dia seorang perempuan yang baik, yang soleh, yang sambut Nabi masa hijrah, yang berjuang. Tiba-tiba mu nak cerai dia. Nabi kata, inna talaqa Ummi Ayyub kana huba. Cerai Ummu Ayyub ini dosa besar. Begitu juga Abu Talhah nak cerai isteri dia Ummu Sulaim, seorang isteri yang baik. Nabi kata kepada Abu Talhah, inna talaqa Ummu Sulaim lahub. Mencerai Ummu Sulaim ni dosa, Nabi kata. Padahal cerai ni mengikut syaratnya halal. Benda yang Tuhan mereka yang halal. Tetapi dalam keadaan yang tertentu Tuhan larang. Nabi larang Abu Ayyub Ansari cerai bini dia. Nabi larang Abu Talha cerai Ummu Sulaim isteri dia. Kerana perempuan yang baik, tak ada apa-apa, sila nak cerai, dia baik, jangan mudah-mudah begitu saja. Ini untuk menghuraikan perkataan hub dengan makna dosa. Di mana makan harta anak yatim adalah dosa yang sangat berat. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dan jika kamu takut bahawa kamu tidak berlaku adil terhadap anak yatim, ini terdapat kalangan mereka yang nak ambil peluang. Bila anak yatim tu lawa, anak yatim tu harta banyak, ambil buat bini. Tujuannya nak gomoh harta, nak ambil harta anak yatim. Macam-macam anak yatim perempuan tu cantik. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kamu takut bahawa kamu tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim itu, maka harta anak yatim, ambil peluang dengan anak yatim, kahwin dengan dia, nak ambil harta, ini dosa besar. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Kahwinlah kamu
mana-mana yang kamu suka daripada perempuan. Kahwin dengan perempuan lain, Tuhan kata. Masna, 2 orang. Wasulasa, 3 orang. Waruba, 4 orang. Kahwin dengan perempuan lain. Jangan ambil peluang kahwin dengan anak yatim. Boleh kahwin 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Sekadar 4 saja yang diizinkan oleh syarak, kecuali Nabi SAW. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika sekiranya kamu takut tidak berlaku adil, maka kahwin 1 orang saja. Boleh kahwin ramai, tapi mesti adil. Kalau kamu tak adil dalam nafkahnya, dalam urusannya, kahwin 1 orang saja. Kalau tak adil. Aw ma malakat aymanukum, ataupun kamu boleh memiliki hamba-hamba perempuan. Allah izinkan memiliki hamba-hamba perempuan. Zalika adna alla ta'ulu. Demikian itu lebih hampir kamu tidak berlaku zalim. Kahwin dengan perempuan 1, 2, 3, 4. Tapi kena adil. Kalau tak adil, 1 orang saja. Ataupun kamu memiliki hamba-hamba perempuan, tak apa, tidak ikut bahagian pun, diizin oleh syarak. Ini zaman ada hamba zaman dulu, kan dia dah tak ada hamba. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Dan tunaikan pada perempuan itu akan mas kahwinnya yang diwajibkan. Tunaikan, beri mas kahwin pada perempuan yang diwajibkan. Jangan ambil mas kahwin yang kita beri pada perempuan. Lepas beri belanja mas kahwin pada dia, gomo ambil kita pula. Itu tidak boleh. Itu sudah jadi milik pada perempuan. Tak boleh ambil lagi. Itu milik pada isteri. Mahar mas kahwin itu. Jangan lepas beri, gomo kita pula. Tipu ambil kita pula. Ini tak boleh. Salah. Itu hak perempuan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Jika sekiranya perempuan itu beri pada kamu dengan rasa hati yang ikhlas, rasa hati yang baik, maka kamu boleh ambil, makanlah, tak jadi salah. Dengan tenang. Orang puan beri ke suami dia, tak jadi salah. Tak apa, boleh ambil. Tak jadi salah. Tuhan kata, ambil. Apa yang berikan kepada kamu, dengan kamu rasa yang baik, rasa hubungan yang baik antara kamu dengan isteri kamu, makan dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang tenang, dengan seimbang, itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.